السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سامعین اکرام، یہ آج کا جو دور ہے نا فتنوں کا، ایسا دور ہے کہ علامہ الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاہل کے پاس ایک دلیل ہونا تمہاری 100 دلیلوں کو رد کرے گا۔ تو بزرگوں کی جو کہی ہوئی بات ہوتی ہے نا وہ سچ ہوتی ہے، کیونکہ بزرگوں کو معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ آئیں گے۔ اب دیکھیے اس نااہل کو سنیے اور دعا میں یاد رکھیے، اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ ایسے نااہل کے لوگوں کے چکر میں کوئی ایمان والا نہ آئے۔ باقی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی جناب سلمان بھائی جی بات کیجیے۔ بتائیے۔ سلمان بھائی بتائیے کیا بات کریں آپ کی؟ ہلو، ہاں بتائیے۔ نہیں، بتانا تو آپ کو ہے، میں کیا بتاؤں؟ نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ فاروق خان رضوی صاحب نے کچھ غلط تقریر کی تھی، کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نہیں اقبال بھائی سے دیکھیے، بات چیت ہوئی تھی تو یہ کہہ رہے جی تھے جی، کہ سب سنیے کے سنیے پیچھے سنیے نماز میری نہیں بات پڑھنی سنیے، چاہیے، میری سب کے بات پیچھے سنیے۔ نماز ہو جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں اسٹیٹس کیا لگایا تھا؟ وہابی کے پیچھے، یہ پیچھے، وہ پیچھے، کیا مطلب جو وہابی کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں؟ جی مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ؟ جی، مسلمان کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ مجھے معلوم ہے، حدیث پڑھی ہے آپ نے؟ جو میں نے پڑھی ہے، جو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر اور کلمہ پڑھے پہلے، ہوں، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ جو ان کہاں کی لکھا چیزوں ہے؟ پر یقین رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ یہ وسلم کی تو آپ حدیثوں پر اسلام یقین بتا رکھے، رہے ہیں، مسلمان قرآن، کی تعریف۔ جی جی، جو کتاب پہ نبی سنیے صلی اللہ میری علیہ بات، وسلم کی میری بات سنیے بھائی بھائی سنت پہ چلے، بھائی، سنیے ہاں ہاں، اس کو یہ کہتے ہیں آپ مسلمان۔ سنیے یہ آپ اسلام کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ مسلمان کی تعریف آپ نے شاید پڑھی نہیں۔ مسلمان جی کی تعریف یہ بتائیے۔ ہے کہ تم میں سے جب تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، ہاں ہاں وہ شخص جب تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد مجھ عزیز، سے محبت نہ کرے۔ ہاں صحیح ہے، اس اللہ سے سے اور نبی سے، اپنے والدین سے، یہ تین چیزیں صحیح چیز آپ نے کہا۔ آپ کی میں جو بات کر رہا ہوں اس کو پہلے سنیے، یا تو آپ بول لیجئے یا تو میری ہاں بات کو صحیح، سنیے۔ آپ ہی بولیے، آپ ہی بولیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا، جب تک پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ جی صحیح بات ٹھیک ہے ہے، آپ نے۔ یہ ہے جی مسلمان کا جو مین موٹیو ہے، اللہ کے رسول نے جی ہمیں صحیح، بتایا۔ ٹھیک ہاں ہے، صحیح ہے۔ تو اب جی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تو جی اللہ کے رسول کا خود کہنا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، جی بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم، حدیث نمبر بتائیے۔ بتا رہا ہوں، ایک منٹ لائن پہ رہیے۔ جی صحیح بخاری 4667 67 64 جی 67 جی 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 46 67۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے جنگ بدر کا۔ جی ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ عدل سے کام لو یا محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اللہ کے رسول نے فرمایا اس سرزمین پر مجھ سے بڑا عدل کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بات سن کے حضرت عمر فاروق نے تلوار کھینچی۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، کہا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی، لیکن دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے۔ جی اب مجھے بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ جی کیسے پہچانیں گے آپ؟ اب پہچاننا کیا ہے؟ پہچان یہی ہوگا، کیا؟ یا تو کیا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مانے، نہ حدیثوں کو نہ 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 مانے، وہ نہ 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 اپنے آپ نے اپنے حدیث طور پہ چلے۔ آپ نے حدیث کو سنا نہیں، اللہ کے میں رسول سن کی لیا۔ شان میں اس نے بکواس کی۔ جی اللہ کے رسول نے کہا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے
کہ جو جی اتنی نمازیں پڑھیں گے جو تمہاری نمازیں کمتر ہوں گی. پتہ یہ لگا کہ اللہ کے رسول کی ادنا سی گستاخی کرنے والے کی جو نسل ہوگی جی وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، جب ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے، دین سے اسلام سے خارج کر دیا اللہ کے رسول نے، اس کی پہچان جی بھی بتا دی کہ اس کی نسل، اس نے کیا کیا تھا؟ حضور کی شان میں جی صرف یہ کہا تھا کہ عدل سے کام لو. ہوں تو اللہ کے رسول کی کتنی گستاخی ہوئی. صحیح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل جی سے، اب اس کی جو ہوں نسل ہے اس کا جو قبیلہ تھا وہ بنی تمیم کا قبیلہ تھا، جی اور بنی تمیم کے قبیلے کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا جی اس کی نسل سے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا جی پڑے گا کہ یہ بنی تمیم کے قبیلے سے کون کون آیا وجود میں. جی اب اگر اس سے حضور کی گستاخی ملتی ہے اور اس کے پیچھے جی ایک بڑی جماعت چلتی ہے، جیسے جی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور وہ ہوں گستاخی رسول ہے، جیسے قادیانی احمد قادیان، جی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جی اور ابھی قادیانی کا فرقہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جو جی احمد قادیان کو آخری نبی مانتا ہے. جی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ جی بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی حج تو وہ کرتے ہیں. تو سنیے میری بات بات، سنیے وہ نا بھائی، مسلمان ہی میری مسلمان بات نہیں آپ ہے تو تو سن لیجیے. نماز تو پڑھ رہے ہیں نا. میری بات سن لیجیے، اب بات بھی آپ سن لیجیے. قرآن مجید میں کہنا میں ہے وہی تو کہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ کمپلیٹ کرنے دیجیے نا، پیغمبر صلی اللہ مجھے کمپلیٹ کرنے علیہ دیجیے نا، وسلم آخری نبی ہیں. مجھے کمپلیٹ تو ہاں کرنے دیجیے. جی بتائیے. اب یہ بتائیے کہ قادیانی کی جماعت نماز پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، قادیان. جی قادیانی کی جماعت، قادیانی کا امام نماز پڑھ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ قادیانی ہے، تو آپ اس کے پیچھے تو نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھوں گا. نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کو آخری اس کی نبی ماننے سے پہچان منع کیسے، کر دیا. اس کی سنیے نا، پہچان کیسے ہاں ہوگی سنیے جو تو، قادیانی ہے. میں بتا رہا ہوں نا کیسے ہوگی، سنیے. اس کی پہچان کا طریقہ اللہ کے رسول نے بالکل ایزی کر دیا، جی بالکل ایزی. وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی پہلے میں پوری وضاحت کر دوں. آپ جی مجھے یہ بتائیے کہ احمد قادیان نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ کب کیا تھا؟ نہیں پتہ نہیں ہے. نہیں پتا. یہ بھی نہیں پتا ہم کو. ہاں، اگر آپ اٹھائیں گے قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس، جی صفحہ نمبر 35 ہے اس کا، جی اس میں لکھتا ہے کہ بالفرض بعد زمانہ نبوی جی اگر کوئی نبی پیدا ہو گیا تو اس خاتم کتاب کو اس کتاب کو لکھنے والے کون ہے؟ قاسم قادیان نانوتوی، کیا بولے؟ قاسم نانوتوی دیوبندیوں کا عالم. اچھا ٹھیک ہے، چلیے وہ تو ادھر یہ ہو کہتا، رہا ہاں، نکل لیں گے. اس نے کہا کہ بالفرض بعد جی زمانہ نبوی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں کوئی فرق نہ آئے گا، ہے. اور حضور کو آخری نبی ماننا عوام کا خیال ہے. جی اس کتاب کو پڑھ کے احمد قادیان نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ بھائی جی میں نبی ہوں، اور تمہارے عالموں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور آخری ہی نبی رہیں گے. تو اس پر ان کے بہت مناظرے ہوئے جی قادیانیوں سے، اور احمد جی قادیان نے نبوت کا دعویٰ، مطلب دروازہ کھولا، قاسم نانوتوی نے داخل ہو گیا احمد قادیان. جی ٹھیک ہے، تو اب پتہ یہ لگا کہ جس نے اس کتاب میں یہ لکھا کہ بالفرض بعد زمان نبوی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی میں جی کوئی فرق نہ آئے گا، تو ایسا جی لکھنے والا آپ کے نظر میں کون ہے؟ وہ تو آپ بتائیں گے نا. آپ اپنی نظریہ بتائیں نا، ایسا لکھنے والا کون ہے آپ کے نظر میں؟ مسلمان رہے گا یا اسلام سے باہر ہوگا؟ وہ تو اسلام سے باہر ہو جائے گا، تو کیونکہ قاسم اگر جو نانوتوی، آخری نبی نہیں، سنیے آخری سنیے، نبی اگر جو نہیں ہاں مانا ہاں، وہ تو وہ اسلام میں ہے کہاں؟ تو قاسم نانوتوی باہر ہو گیا. جی اب قاسم نانوتوی کے پیچھے جتنے لوگ چلیں گے وہ بھی باہر. تو پوری دیوبندیت قاسم نانوتوی کے پیچھے چل رہی ہے، اس کو اپنا عالم مانتی ہے، قابل مانتی ہے، اپنے مکتب میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور اس کتاب کے اوپر مناظرہ ہوا تھا طاہر غیاوی اور
मुफ्ती मुती उर रहमान के साथ बिहार कटिहार में, जिसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। उस मुनाजरे में हुआ ये था कि जो लोग नए नए देवबंद में शामिल हुए थे कम इल्मी की वजह से, उन्होंने मुफ्ती मुती उर रहमान के हाथ पर तौबा की, ये बात जानकर और इस किताब को देखकर। उसके बाद देवबंदी कभी मुनाजरे में बैठे नहीं, ठीक है। तो मुफ्ती मुती उर रहमान के हाथ में तौबा की, तो उससे पहले वो बदमज़हब में थे, उनको पता नहीं था, इल्म नहीं था। तो पता ये लगा हुजूर की अदना सी गुस्ताखी करने वाली जमात के पीछे नमाज नहीं है। सही है। अच्छा, दूसरी किताब तकवियतुल ईमान शाह इस्माइल दहलवी की जी। हदीस है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में करे जानबूझकर। सही है। तकवियतुल ईमान शाह इस्माइल दहलवी लिखता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन मैं भी मर के मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो ये हदीस कहीं है नहीं, उसने अपनी तरफ से गढ़ी ये बात जी। जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा फरमाया दुनिया से, वो अपने कब्र में आज भी जिंदा है। हाँ, मेरी बात सुनिए ना, ये आप जान रहे हैं ना। उसके बाद उसकी दूसरी किताब तकवियतुल ईमान के बाद सिराते मुस्तकीम, ये सारे हवाले मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो मकतब जाइएगा, देवबंद के फरीद बुक डिपो चले जाइए या देवबंद के मकतब में जाके किताबें खरीद के लाइए और पढ़िए। उसमें लिखता है कि नमाज में नबी के ख्याल को लगा देना, गोया की नमाज ना होगी, यहाँ तक के अगर बीवी से जिमा का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, नबी के ख्याल को लगा देने से नमाज नहीं होगी। ठीक है, बोलिए तो मैं बोलता हूँ जी। दूसरी किताब, तीसरी किताब आप उठाइए अशरफ अली थानवी की हिफ्जुल ईमान। उसमें किसी ने पूछा कि क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब है, तो वो लिखता है कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना। बकौले ज़ैद दरियाफ्त अम्र ये है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल, और अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या खासियत है, ऐसा इल्म तो अल्लाह ने जानवर पागल मजनू को भी अता किया है। तो ऐसा लिखने वाला कौन है आपकी नजर में? गुस्ताखे रसूल। गुस्ताखे रसूल के पीछे तो नमाज नहीं होगी ना, नहीं होगी, इसलिए हम देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, कादियानी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। देवबंदियों के पीछे देखिए, मुझे देवबंदी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इन्होंने लिखा था वहाबियों के पीछे। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाबियों की बात है। अब आइए थोड़ा वहाबियों की, मेरी बात भी सुन लीजिए। आपकी बात मैं पूरी सुनूंगा, लेकिन थोड़ा वहाबियों के बारे में। मौलाना साहब बोल रहे हैं। चले आप ही बोलिए। कौन? आप ही बोलिए। हाफिज जी बोल रहे हैं, मौलाना साहब बोल रहे हैं? नहीं, आप बोलिए, मैं आपको सुनता हूँ। देखिए, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ठीक है, जितने भी क्या नाम है जलसा में तकरीर वगैरह जो भी होता है, मैं बैठता हूँ अगर तो मैं जब भी बैठता हूँ तो अहले हदीसों के उसमें मुझे पता ये चलता है कि जो बात भी वो लोग बोलते हैं वो लोग हदीस की दलील देकर बोलते हैं, और मैं कई बार चेक भी किया हूँ, वो चीज सही निकलता है। और नमाज का तरीका भी उन लोगों का जो हदीस में मुस्लिम शरीफ में, सही बुखारी में, नसई, इब्ने माजा, तिरमिजी, अबू दाऊद, जितने हदीसें हैं सब में उन्हीं का तरीका मिलता है। ठीक है, हो गया। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। देखिए, आपने कहा कि मेरे नजर में जी, ठीक है, दीन चलता है आलिम दीन से जी। आपका नजरिया क्या है या मेरा नजरिया क्या है, ये 0 बटा सन्नाटा है। सन्नाटा सही है, लेकिन मेरी सुनिए ना, अरे बात तो सुनिए, ये भी सवाल पैदा होता है ना। हाँ, बात तो सुनिए, ये भी सवाल। मुझे ये बताइए कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह, हमें उनके रास्ते पे तू चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ।
जी सही है ना कि उसके रास्ते पर जिससे तू नाराज हुआ। जी, ना कि अब मुझे जिससे हाँ तू उससे होता हाँ रहा। जी अब मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो उन्होंने आपको नमाज की रफ़े दैन की दलील दे दी। जी नहीं उन्होंने अरे नहीं अरे दी मुझे, सुनिए ना मैं भाई, हदीस से पाया, मैं अरे हदीस से पाया। सुनिए ना भाई, जी एक तरफ बताइए। तो आपने हदीस में ये देख लिया रफ़े दैन का तरीका, जी तो उसी हदीस में आपको तर्के रफ़े दैन की हदीस नहीं मिली, वो उन्होंने छुपा लिया आपसे। तो आप बता दीजिए ना मैं भाई। बता रहा हूँ तो वो आप वो ये मत कहिए ना कि मेरे नजरियात में बिल्कुल सही है, ये मत बोलिए आप। जब आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आप जब आपको, बताएंगे तो मैं जब आपका भी देख लूंगा। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आपकी उम्र कितनी हो गई? जी 26 साल। 26 साल में आज तक आपने दीन नहीं सीखा? जी दीन नहीं मैं तो सीखा? दीन सीखने की कोशिश मैं तो दीन सीखने के लिए दीन सुनिए, सीखने की दीन कोशिश सीख कर रहा हूँ। भाईजान सुनिए ना, दीन सीखने की ही कोशिश दीन कर रहा हूँ मैं। यार सुनिए, ये जी बताइए कि एक जी आदमी को इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, वो जी कहाँ जाएगा इंजीनियर पढ़ने के लिए? इंजीनियरिंग कॉलेज जाएगा। हाँ, पहले कहाँ जाएगा? स्कूल। पहले स्कूल जाएगा, वो फिर पहले कहाँ कौन जाएगा? स्कूल छोड़िए आपने। फिर फिर कहाँ उसके जाएगा बाद वो? उससे बड़ा स्कूल में जाएगा, उससे बड़ा स्कूल में जाएगा, और हाँ कहाँ जाएगा? हाँ सुनिए, तो अगर मैं डायरेक्ट आपको इंजीनियर कोई पढ़ेगा अगर नहीं। हाँ अगर मैं आपको इंजीनियर की किताब में से जगह जगह से उठा करके कुछ चीजें दिखाऊं, तो आप इंजीनियर तो नहीं बन जाएंगे, नहीं। है ना? तो आप कह हम्म रहे हैं कि दीन सीखना है, अल्लाह ताला फरमाता है दीन उससे सीखो जो हम्म इल्म वाले हैं। हम्म अब एक मुफ्ती 14 साल मदरसे में पढ़ के आया, हम्म और एक आलिम 8 साल मदरसे में पढ़ के आया, हम्म ठीक है? उसकी बात मोतबर होगी, या जो 40 दिन में आलिमत की डिग्री दे रहे हैं उसकी बात मोतबर होगी? हो सकता है 40 दिन में जो बस सीखा हो वो सही बोल रहा हो, या फिर हाँ, ये तो भी ये हो तो वही सकता है बात कि हो जो गई कि 40 जो दिन में इंजीनियर बना देंगे आप किसी को। मैं नहीं बना पाऊंगा। हाँ, मेरे कहने का मतलब तो आप नहीं जिस इल्म को समझ पा रहे सीखने हैं के ना। लिए, मेरे भाई सुनिए ना, जिस देखिए, इल्म को सीखने के लिए 14 ऐसा साल होता लगते है कि हैं, मौलाना लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन एक आम आदमी सही बोलता मेरी है, बात ऐसा भी सुनिए, होता मेरी बात सुनिए, है। हाँ जिस दीन को जी सीखने के लिए 14 साल लग जाते हैं, वो जी 40 दिन में कोई सीख जाएगा? इसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं सीख पाएगा भाई। नहीं सीख अरे पाएगा। कोई 14 साल, किसी को अरे 14 साल सुनिए लगता है, ना किसी को भाई, 10 साल लग जाएगा। सुनिए ना भाई, नहीं सीख पाएगा, हाँ है ना? पॉसिबल ही नहीं है। हम्म नहीं। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए कि आपने अहले हदीस की महफिल में बैठ के ये सीख लिया कि वो जो बताते हैं हदीस से बताते हैं, ठीक है ना? तो अब नहीं मैं मैं वैसे, अब सुनिए ना, बाकी अरे सुन्नी भाई जमात, सुनिए, सुनिए, मैं सुन्नी जमात के महफिल में बैठा हूँ मैं। अरे आप सुनिए तो सही। अब मुझे ये हम्म बताइए कि अगर मैं आपको कुरान खोलूं, जी तो कुरान का, आप कुरान कभी नहीं पढ़े, मिसाल के तौर पे कभी देखे ही नहीं, हम्म, और मैं कुरान कुरान में कहाँ आपको देखे? वो आयत दिखाऊं कि अल्लाह हम्म ताला फरमाता है कि जब हम्म, तुम नमाज की तरफ जाओ तो शराब से दूर रहो, हाँ सही है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं कहूं कि नमाज के वक्त शराब को छोड़ दो, बाकी वक्त पीने की इजाजत दे दी है। ये आयत मैं आपको दिखाऊं, खाली यही आयत, आधी मतलब हाँ कहने आधी मतलब आधी, आधी आधी आयत। हाँ, हाँ तो आप कहेंगे कि मुझे तो दलील दी उन्होंने कुरान से, है ना? तो लेकिन जब भाई सुनिए ना भाई, बात सुनिए पूरी, हंसिए मत। हाँ जब आप किसी आलिम के पास जाएंगे तो वो आलिम कहेगा ये आपको आधी चीज बताई उन्होंने, पूरी चीज कुरान में आगे मौजूद है ना? सही है। जैसे जैसे काफिरों ने क्या नाम है निकाल करके ये हाँ प्रचार किया है कि हाँ क्या नाम हाँ है, कुरान हाँ मजीद में हाँ देखो क्या नाम है कत्ल करने का वो आया है। हाँ, आप सुनिए, वही वही यही हाँ, दौर यही दौर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के जमाने में हुआ रज़ी कि अल्लाह कुछ लोगों ने अन्हु। क्या करा, कुरान की जो बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतें थी उसको ईमान वालों पे चस्पाने लगे। हम्म, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, बुखारी की हदीस जिल्द 1 में है, जी आपने फरमाया कि वो बदतरीन मखलूक है मेरी नजर में, हम्म और वो बदतरीन मखलूक है, खारजी है, जो लोग कुरान में बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को ईमान वालों पे चस्पाते हैं।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वो आयतें कौन कौन सी हैं जो बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई हैं, आप कहेंगे मुझे नहीं पता, है ना। और हाँ, आप सही है। जाकर के किसी अहले हदीस के 40 दिन वाले आलिम से पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। तो अब जब आप मुफ्ती के पास जाएंगे तो मुफ्ती आपको बताएगा कि ये देखो इतनी आयतें हैं जो बुतों के ताल्लुक से नाजिल हुई कुरान में। सही है। अगर आपने गलती से उस आयत को ईमान वालों पे चस्पाने की कोशिश की तो अब्दुल्ला इब्ने उमर की हदीस के ज़र्फ में आप भी आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? हाँ, सही है। ठीक है, तो आपको किसी अहले हदीस ने ये बताया कि कितनी आयतें हैं बुतों के ताल्लुक से? भाई मैं किसी से पूछता नहीं, मैं खुद पता करता हूँ, ठीक है। मैं अरे आलिम नहीं भाई हूँ, साहब, लेकिन फिर भी खुद मुझे से अगर कैसे जो आप कोई दीन चीज सीख लेंगे? खुद से कैसे दीन क्यों नहीं सीख सीख लेंगे? पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में कुरान कहा में कि अल्लाह हमने ताला खुद कुरान फरमाता को है समझने किसी को सोचने उससे जो इल्म ना तो ना ना हमने सुनो कुरान को सोचने समझने के लिए आसान कर दिया। सुनो किसी सुनो कोई है सुनो सोचे सुनो वो समझे? किसके लिए, किसके लिए? वो सबके लिए किसके, है, सबके लिए नहीं है वहां पे। सबके लिए सुनिए, मेरा भाई, अल्लाह क्योंकि ताला कुरान में मजीद फरमा साफ रहा साफ है, लिखा हुआ है। सुनिए मेरे भाई, जी, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है मुझे आयत सीखो नंबर उससे, नहीं याद है ना, तो वो भी बता देता मैं। सीखो उससे जो इल्म वाला, जो आप आयत पढ़ रहे हैं ना ये वो चीज इल्म आप गलत वालों बता के रहे लिए है। हैं। आप एक काम करिए, नहीं, ये चीज आप गलत बता आप रहे एक काम करिए, हैं। मैं वो सुनिए, आयत बार बार देख चुका हूँ। अरे भाई सुनिए, आपने हाँ कहा कुरान को आप खुद से समझ लेंगे। जी, चलिए ये देखिए, ये है अलविदाया वल निहाया इब्ने कसीर की। इसमें जी, एक रिवायत कोट करता है कि हजरत अली को एक काफिले ने काफिर कहा, तो हजरत किसने? अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने कहा कि उनको, उन काफिले वालों को, उन जमात को मेरे पास लेके आओ। तो हजरत अली ने उनसे पूछा कि तुम लोग मुझे काफिर क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि मैं तुम्हारा हाकिम हूँ, और कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारा हाकिम हूँ, तो आपने कुरान के खिलाफ बात कही, इसलिए आपने शिर्क किया, आप काफिर हो गए। तो हजरत अली ने उनको जिंदा जलवाया, कहा कि ये लोग कुरान को खुद से समझते हैं, इनको जिंदा जलाओ। उसके बाद ये बात हजरत अब्बास तक पहुंची, आपने फरमाया कि अजाब देना अल्लाह का काम था। हाँ, अगर मैं हजरत अली के क्या कहते हैं, हजरत अली की जगह होता तो उनको कत्ल जरूर करता, लेकिन जिंदा नहीं जलाता। तो हजरत अली ने इस बात को एक्सेप्ट किया, लेकिन उनको जिंदा जलाया। और ये जुमले कहे कि क्या तुम कुरान को खुद से समझते हो? ये कौन सी किताब के बारे में आप बता रहे हैं? ये हदीस भी है, बुखारी मुस्लिम में हदीस भी है, और ये अलविदाया वल निहाया इब्ने कसीर ने भी इसको अपनी किताबों में लाया। बुखारी मुस्लिम की कौन सी, बुखारी मुस्लिम की कौन सी हदीस है? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास जो किताबें हैं ना उसमें नंबरिंग नहीं है, नंबरिंग तो अभी पड़ी है सोशल मीडिया पर। हमारे पास जिल्द है, वो सारी हदीसें मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, आप पढ़ लीजिएगा, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ सब भेज दूंगा, ठीक है जी। अब उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान को सिखाने के लिए किस सहाबी को तैनात किया था, बताइए। सबसे पहले कुरान मजीद को सीखने वाले थे, सबसे पहले मुफ्ती कौन हुए थे? खदीजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु को चुना, क्योंकि उनका कुरान बहुत अच्छा था, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, और उनको ये भी पता था कि कौन सी आयत कौन से शान नुज़ूल पर आई है। और अल्लाह के रसूल ने उनको चुना, कहा इस काफिले को तुम कुरान सिखाओ, तुम पढ़ना सिखाओ, क्योंकि अरबी तो सबको आती थी, लेकिन वहां पे सिखाने की बात थी। अरबी तो कोई भी पढ़ लेता था, कि कौन सी आयत किस शान नुज़ूल में आई है, कैसे आई है, क्यों आई हो, वो आप बताओ। आपने सिखाया। तो मुझे ये बताइए कि जिसको अरबी आती है उसको कुरान सिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, लेकिन उसको ये तो बताना है ना कि कौन सी आयत का पस मंजस क्या है, कौन सी आयत क्यों है। जैसे मिसाल के तौर पे 30वां पारा सूरह फील में अल्लाह ताला फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, ऐ नबी तुमने ना देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो आप मुझे कुरान से जवाब दे सकते हैं कि वो हाथी वाले कौन थे? जो काबा शरीफ को तोड़ने जा रहे थे, जो काबा शरीफ को फतह करने जा रहे थे। हाँ वही वही। हाँ तो कहाँ लिखा है ये?
तफसीर में लिखा है ये ना, हदीस में लिखा है, तफसीर में लिखा है और हदीस में लिखा है। तो जी। तफसीर में जो लिखा है तो पता ये लगा कि साहिब तफसीर से हमें कुरान को समझना होगा, क्योंकि तफसीर लिखने वाले तो मुहद्दिसीन की जमात है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कुरान की तफसीर, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर जलालैन, तफसीर मदारिक, तफसीर बैज़ावी, समझे। तो तफसीर से ट्रांसलेट हमें करने वाले बहुत से लोग हैं। ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने तफसीर लिखी है कि इसकी आयत का पस मंजस जी। क्या है, ये आयत किस जी। पर्पज से नाजिल हुई थी, ठीक है ना। ट्रांसलेट की बात नहीं हो रही, यहाँ तफसीर की बात हो रही है। अच्छा, कुरान के अंदर सूरह आले इमरान निकालिए, आयत नंबर 7। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में 2 किस्म की आयत है, एक महकम और एक मुतशाबिहात। और जिनके दिल में बीमारी होती है, कुछ होता है गड़बड़, वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ के गुमराह होते हैं। आपको पता है कि कुरान में कौन सी आयत मुतशाबिह है, कौन सी महकम है? नहीं। तो फिर आप कैसे खुद से कुरान को सीखेंगे? कुरान को समझने के लिए 8 उलूमों पे महारत हासिल होनी चाहिए। कितने? 8 उलूमों पे। मेरे बात सुनिए ना, अब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि कुछ लोग मुतशाबिहात के पीछे पड़ के गुमराह होते हैं। अब खुदा ना नहीं कभी पढ़ा। आप पढ़िए सूरह आले इमरान निकालिए, आले इमरान निकालिए, आयत नंबर 7। आयत नंबर 7। अच्छा ठीक है, मैं अभी चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। चेक कर लीजिए। हाँ, अब मुझे बताइए कि अल्लाह ताला ने तो खुद फरमा दिया कि जिनके दिल में कुछ बीमारी होती है वो इस आयत के पीछे पड़ के गुमराह होते हैं। और मुतशाबिहात का हकीकी माना तो अल्लाह ही को पता है। शायर के पीछे आप बोले हैं ना, आप सुनिए, अल्लाह ही जानता है। और आगे अल्लाह फरमाता है कि इल्म वाले, दिमाग वाले, जिसको अल्लाह ताला इल्म से नवाजता है, दिमाग से नवाजता है, उनको भी पता होती है कि मुतशाबिह आयत कौन सी है। ठीक है, आपको नहीं पता होगी क्योंकि आपने इल्म हासिल नहीं किया। इसीलिए जब मकतब में बंदा पढ़ने जाता है तो उसूल कुरान, मंतिके कुरान, तफसीर कुरान, सुनिए ना भाई सुनिए ना, उसी कुरान मजीद को काफिर पढ़कर ईमान लाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि आप अपने मतलब से कुरान को पढ़ के, हैं क्या बोले आप? उसी कुरान मजीद को पढ़कर एक काफिर ईमान लाता है। बिल्कुल लाता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया हिदायत देना मेरा काम है जी, ठीक है ना। किसी ने कुरान खोला, ठीक है, और कुरान खोला तो अल्लाह ताला ने देखा कि ये शख्स कुरान खोल रहा है, तो अल्लाह उसको जब हिदायत देगा तो ऐसी आयत में पहुंचा देगा कि वो ईमान ले आएगा। और अगर नहीं लाने वाला होगा तो वही बदबख्त कुरान को जला देगा, जलाने की कोशिश करेगा, फाड़ने की कोशिश करेगा। तो जिसको हिदायत नहीं देगा अल्लाह ताला तो वो इस तरीके की हरकत करेगा, और जिसको हिदायत देगा वो कैसे भी ईमान ले आएगा। समझे नहीं समझे? हाँ, तो कुरान को समझना, कुरान को सीखना और समझना, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान को उससे सीखो जो इल्म वाले हों, सीखो उससे जो इल्म वाले। इसीलिए हम फरमाते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तू हमको उसके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तू अपना फजलो करम इनाम नाजिल हुआ। तो फजलो करम किस पर है? सुनिए, अल्लाह के रसूल की हदीस बुखारी मुस्लिम कि हर 100 साल में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो दीन को उभार देगा, दीन को निखार देगा। हर 100 साल में ऐसा शख्स पैदा होता है जो दीन को निखार देता है। जैसे मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी अपने दौर के हुए, तो लोग क्या करते थे, जो बातिल मजहब, बातिल फिरका होता था उससे बचने के लिए अपने आप को इमाम बुखारी की तरफ निस्बत करते थे कि हम इमाम बुखारी वाले, ये बातिल वाले नहीं है। जैसे मैं आपको शुरू से लेके चलता हूँ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो एक जमात उठी और उसने ये कहा कि अब अल्लाह के रसूल चले गए, अब हम ज़कात नहीं देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जंग का ऐलान किया। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि ए अबू बकर, तू तो बहुत रहम दिल वाला था, तो तूने एकदम ऐसे कैसे जंग का ऐलान कर दिया? कहा कि जो मेरे हुजूर की शरीयत के साथ मजाक करेगा, जो दीन के साथ मजाक करेगा, उससे मेरी जंग होगी। और उस जंग में कई सहाबी शहीद हुए।
تو جو حضرت ابو بکر کی طرف نسبت کرتا تھا وہ تو حق پر تھا، اور سامنے والا جو قافلہ تھا جو جنگ کے لیے آیا تھا وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، لیکن وہ سب بدبخت ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آیا، جب حضرت عمر فاروق نے الصلاۃ خیر من النوم اذان میں لگایا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، تو جس نے اعتراض کیا اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، اور اس میں بھی کئی صحابی شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حضرت عثمان غنی نے قرآن کو کتاب کی شکل دی تو کئی بدبخت تھے، آج بھی کئی بدبخت اس قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے، اس قرآن کو مانتے نہیں، جیسے شیعہ وہ کہتے ہیں یہ عثمان نے لکھا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس دور میں اعتراض کیا تو حضرت عثمان نے ان سے جنگ کی، اس میں بھی کئی صحابی شہید ہوئے۔ حضرت علی کے دور میں ایک جماعت نے حضرت علی کو خدا بنایا اور ایک جماعت نے کافر کہا، دونوں کو حضرت علی کریم اللہ وجل نے کریم نے سزا دی۔ تو انہی لوگوں کو جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا بنایا تھا، جی 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 آگ کے حوالے کر دیا، جی 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 آگ کے حوالے کر دیا۔ اب سنیے، تو لوگوں نے اپنی نسبت حضرت علی کی طرف کی بدبخت سے بچانے کے لیے، اس کے بعد ایسے ہی دور آتے رہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، وہ بدبخت لوگوں سے بچنے کے لیے لوگ اپنی نسبت کو ان کی طرف کرتے تھے۔ امام بخاری کے دور میں، امام مسلم کے دور میں، تمام محدثین کے دور میں یہی معاملہ پیش ہوا، آج کے دور میں بھی وہ معاملہ پیش ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے، آپ نے تحقیق کی کہ اس صدی کا مجدد کون ہے؟ تو کسی کو خود سے کہہ دینا۔ ہاں، آپ سنیے ٹھیک ہے، مجدد کی پہچان اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ وہ دین کو نکھار دے گا۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث اور بھی ہے، ایک آیت ہی جانو تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک آیت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا، تم ایک آیت کو جانو تو دوسرے تک پہنچاؤ، تو اس کو جاننے کے لیے کہاں ہے، یہ نہیں کہ تم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا تو تم دوسرے تک پہنچاؤ۔ آپ کو پتا ہے وہ آیت کس پرپس سے نازل ہوئی تھی؟ ہاں، کس چیز پہ نازل ہوا ہے یہ؟ کس چیز پر نہیں؟ ارے بھائی سنیے، کس چیز؟ ہاں قرآن مجید سنیے نا بھائی، سنیے نا نازل ہوا ہے بھائی، سنیے کہیں پہ جس چیز کی ضرورت۔ ہاں بتائیے۔ سنیے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے اس کو جان لو۔ آپ نے کہا کس چیز پر نازل ہوئی؟ کس چیز پر نازل نہیں ہوئی، نازل تو حضور پر ہوئی، کس پرپس سے ہوئی؟ کس موقع پر یہ چیز میں کہہ رہا ہوں، تو وہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو موقع ہے نا کہ کس موقع پر نازل ہوئی، تو اس کے بارے میں ہمیں محدثین کو پڑھنا ہے، خود سے نہیں پڑھنا ہے کہ خود سے آپ اس کا مطلب نکال لیں گے اور محقق بن جائیں گے۔ نہیں، ہمیں وہی چیز لینی ہے جو محدثین نے ہم کو سکھائی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اور 100 سال میں ایک محدث پیدا ہوگا۔ اب محدث کی پہچان کیا ہے؟ سنیے، محدث کی یہ پہچان ہے کہ وہ دین کو نکھارے گا۔ جب قرآن مجید کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا تو کسی نے اللہ کو عرش پر بٹھا دیا، متشابہ آیت کا مطلب نہیں سمجھے، کسی نے اللہ کے رسول کو گمراہ لکھ دیا، کسی نے اللہ کے رسول کو گناہ گار لکھ دیا۔ جیسے سورہ محمد آیت نمبر 19 پڑھیں گے، اے نبی آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، تو یہ آیت متشابہات ہے۔ اور کسی نے ہوا اعلیٰ عرش کا ترجمہ یہ کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، اور جبکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ تو یہ آیت متشابہات کا ترجمہ کر دیا۔ تو جب احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ سارے ترجمے پڑھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ نہ پڑھنا، اس میں جس نے ترجمہ کیا ہے اس کو 8 علوموں پہ مہارتی حاصل نہیں ہے۔ تو اعلیٰ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کنز الایمان لکھا، اور کنز الایمان کا جو ترجمہ آپ نے کیا بالکل تفسیر کے مطابق ہوا اعلیٰ عرش کا ترجمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے اپنی شان کے مطابق۔ کیوں؟ کیونکہ عرش ایک شے ہے، عرش ایک شے ہے اور اس کو اللہ نے بنایا۔ تو جب اللہ نے عرش کو بنایا تب عرش پر آیا، اس سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ اللہ اس سے پہلے اللہ پانی پہ تھا۔ ہاں، تو عرش وہ اپنی شان کے مطابق ہے، تو ہم اس کو اللہ کو ہم بٹھا نہیں سکتے عرش پر، جیسے ان لوگوں نے بٹھا دیا، مودودی صاحب نے۔ نہیں بھائی،
اچھا نہیں اس کے بھیا ہم لوگ کی ہمارے یہاں اب اس کا کے بعد دار ہے. اب اس کے بعد دوسری آیت کہ اے محمد آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. اس کا ترجمہ احمد رضا خان نے کیا اے محمد آپ اپنے پیارے جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش مانگے اور عورتوں کی بخشش مانگے, بخشش کی دعا کریں. تو یہاں پر ان لوگوں نے کیا کیا, اللہ کے رسول کو بھی شامل کر دیا گناہ گاروں میں. آپ معاذ اللہ. ایک منٹ کے لیے رک جائیے, میں تھوڑا برف لیا تھا ہاتھ میں, دھل لوں ہاتھ میں تھوڑا, ایک منٹ کے لیے صرف ہولڈ رکھیے. جی بتائیے. ہاں تو میں کہاں پر تھا, آپ یاد دلائیے. آپ تھے قرآن کی ترجمے پہ. ہاں, قرآن کی مجید کی ترجمے پہ تھے ہاں آپ. تو قرآن کا ترجمہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے جو کیا وہ تفسیر کے مطابق کیا. اور احمد رضا خان فاضل بریلوی کو 8 علوموں پہ مہارت حاصل نہیں, 12 علوموں پہ مہارت حاصل تھی. آپ کی سوچ اور آپ کی جو تحقیق تھی بہت زبردست تھی. 1400 کتابیں لکھی آپ نے اور ہر علوم پہ کتاب لکھی ہے. اگر آپ احمد رضا خان صاحب کو پڑھنا شروع کریں گے نا, ان کی تحقیق دیکھیں گے, پڑھنا شروع کریں گے, تو مجدد کشمیری انور شاہ کشمیری جو بہت بڑے عالم گزرے دیوبند میں, انہوں نے یہ کہا, ان کے مجدد گزرے دیوبند کے, انہوں نے یہ لکھا اپنی فتاوی کشمیریہ کے اندر کہ جب میں نے حدیثوں کو سیکھنا شروع کیا اور حدیثوں کو سمجھنا شروع کیا تو میں نے اپنے مسلک کی کتابوں کو پڑھا, میں مطمئن نہیں ہوا. لیکن جب میں نے احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کتابوں کو پڑھا میں مطمئن ہو گیا. تو جب آپ نے ایک کتاب سائنس پر لکھی جس کو پڑھ کر کے آج الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے مشین ہندوستان میں بنی, تو اس پر خوش ہو کر کے ہندوستان کی گورنمنٹ نے ان کے نام کی ٹرین چلائی, اعلی حضرت ایکسپریس, جو آج تک چل رہی ہے. اور ہاں, ان کا ایک سائنسدان تھا, بہت زبردست عالم تھا وہ سائنسدان اپنے شعبے کا, تو اس کو ایک سوال کا جواب لینے کے لیے امریکہ جانا تھا, اور اس دور میں امریکہ جانا بہت مشکل ہوتا تھا. آج بھی دشوار ہے لیکن آج تو آسانی ہے, اس دور میں بہت مشکل ہوتا تھا, کئی دن لگ جاتے تھے فلائٹ سے بھی, کیونکہ فلائٹ اتنی لمبی اڑان ایک ساتھ نہیں لے پاتی تھی. تو کسی نے کہا کہ ایک بار آپ احمد رضا سے مل لو, کہا وہ تو اسلامک اسکالر ہے, وہ میرے کس سوال کا کیا جواب دیں گے, تو آپ سے ایک بار مل تو لو. تو آپ نے قرآن کی روشنی میں ان کا وہ مسئلہ حل کر دیا تھا, جس میں ایک لیب میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, جس ٹیسٹ کا نام انہوں نے احمد رضا پر رکھا کہ ان کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے, تو اسی کی وجہ سے ہم ان کا نام رکھیں گے. ٹھیک ہے, تو احمد رضا خان فاضلی بریلوی کو جب آپ پڑھیں گے, ان کی کتابوں کو پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے, چاہے آپ دولت المکیہ پڑھ لیں, چاہے آپ فتاوی رضویہ پڑھ لیں, 33 جلدوں میں لکھی ہے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کی تاریخ میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں. چلیے یہ تو ہو گیا بہرکیف. آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی کہ جب میں اہل حدیثوں میں بیٹھتا ہوں تو وہ مجھے نماز کا طریقہ حدیثوں سے بتاتے ہیں, یہ بولا تھا نا آپ نے. جی یہی بات نہیں, اور بھی کوئی بہت سی چیز نہیں, ہوتی پہلے ہیں. نماز پہ بات کرتے ہیں, پہلے نماز پہ بات کرتے ہیں. ہاں, بات کر دیکھیے لیں نماز پہ. قرآن اور حدیث میں, قرآن میں نماز کا ذکر آیا, 5 وقت کی نماز آپ پڑھو, ہاں نہیں, قرآن میں 5 وقت کی نماز پڑھو, ہے نا. جی تو قرآن اور حدیث میں جی نماز کی رکعت, جیسے فجر کی 4 رکعت, ظہر کی 12, عصر کی 4,
اور اگر سنت پڑھیں گے تو 8، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سنت اثر میں وہ اپنے اوپر ہے، ہاں غیر موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے. تو مغرب میں 7 اور عشاء میں 17. تو یہ ساری نماز واجبات اور سنت، واجبات اور سنت، اس کی رکعت اور واجبات اور سنت. جیسے نماز میں کتنے واجب ہیں؟ جیسے سورہ قرات کرنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، وہ ٹھیک بھی ہے؟ فرض ہے. ہاں تو سورہ فاتحہ نماز ہی نہیں ہوگا. ہاں تو اب جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ کو قرآن حدیث میں نہیں ملے گا. کیا؟ جو میں نے آپ کو بتایا کہ واجبات، سنت اور رکعت کی تعداد. جی رکعتوں کی تعداد تو حدیثوں میں ہی ملے گی، قرآن حدیث میں نہیں ملے گی. آپ ڈھونڈ لیجیے، مان میں لیجیے ڈھونڈ لیا ہوں. نہیں ملے گی. آپ فجر کی چلیے میں 4 آپ کو فجر کی 4 سنیے نا بھائی، میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. ہاں میری بات تو سنیے. فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 4، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17. آپ مجھے ڈھونڈ کے دے دیجیے. جی میں دے دوں گا آپ کو. ہاں ایک کی نہیں، پانچوں وقت کی پوچھ رہا ہوں. سنیے فرض نماز کا میں سنیے آپ کو دوں فرض گا، کی باقی بات نہیں کر رہا سنت. ہوں میں نے کیا پوچھا ابھی آپ سے کہ ظہر کی 12، مغرب کی 7. جوہر کے دیکھیے میں حدیث سے صحیح بخاری سے میں بتا رہا نے ہوں آپ کو بتایا، ٹھیک سنیے ہے. میری بات، سنیے. میں نے آپ کو کیا بولا کہ یہ چیز ہمیں استدلال کر کے ائمہ نے بتایا ہے، فقہا نے بتایا ہے. جی یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے واجبات اور سنت، اور نہ ہی اس کی رکعت کی تعداد ملے گی آپ کو. حدیث چھان ماری آپ، ٹھیک ہے؟ نہیں ملے گی. یہ چیز تو ہماری جی اہل جی حدیثوں سے کئی دن سے مطالبہ ہے کہ تم امام کی ابتدا کرتے اور جھوٹ بھی بولتے ہو. اب دوسری چیز، جو سورہ فاتحہ کی بات آپ نے ابھی کی کہ بنا سورہ فاتحہ جی کی نماز نہیں ہوگی، جی ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں. آپ کو سورہ فاتحہ تک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد چھپائی مار لینا. نہیں امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں آپ. جی تو اگر آپ پھر نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز ہو جائے گی. بنا سورہ فاتحہ کی نماز ہی نہیں ہوگی میری. میں کیا پوچھتا ہوں نہیں ہوگی؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ نماز کھڑی ہوئی ہے، جی آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جی آپ رکوع میں چلے گئے، جی اور آپ کو دھیان آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ کا ایک سینٹینس چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نے چھوڑ دیا. سورہ فاتحہ بھائی پہلے میری بات سنیے نا بھائی، بات سنیے نا بھائی. جی میری بھی بات سن ہاں لیجیے. میں سورہ کمپلیٹ تو فاتحہ کر لوں، ایک ایسی آیت ہے کمپلیٹ جس کر لوں، کو کمزور سے کمزور مسلمان کو یاد ہوگا، وہ کمپلیٹ کر لوں، نیند میں کمپلیٹ پڑھ کر لے لوں. گا وہ. ہاں بتائیے. ہاں کریے. مثال کے طور پہ مانیے کہ کسی کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سورہ فاتحہ اس کو نہیں آتی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، تو اس کی نماز کہاں ہوگی؟ کیسے نہیں ہوگی؟ ذرا سورہ حوالہ فاتحہ اس کو پیش کریے معلوم تو، ہی نہیں. حوالہ پیش کریے تو. کہاں پڑھا آپ نے؟ حوالہ آپ کو بھیج دوں گا. میرے پڑھنے ٹائم میں آپ نے کہاں پڑھا کہ حدیث جس نمبر کو نہیں سورہ آتا فاتحہ نہیں آتی؟ سنیے میری بات. صحیح بخاری اس میں یہ لکھا ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ کہاں لکھا ہے جی کہ امام کے پیچھے اگر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ لا صلاۃ الا الفاتحۃ الکتاب. ہاں لا صلاۃ الا. تو یہاں سے اس حدیث کی شرح پڑھی ہے آپ نے؟ جی پڑھا ہوں. کیا پڑھی شرح میں؟ یہی پڑھا ہوں جو جس نے سورہ فاتحہ کس نہیں کی پڑھی شرح اس کی پڑھی ہے آپ نماز نے؟ نہیں ہوگی. کس کی شرح پڑھی ہے آپ نے؟ مطلب اس حدیث کی شرح فتح الباری امام حجر نے کی ہے. کیا انہوں نے یہ لکھا ہے؟ نہیں امام بخاری نے امام بخاری کی نے ہے. کوئی شرح نہیں کی ہے. بھیا میرے جب میں انہیں کی امام کتابیں بخاری پڑھا نے ہوں تو امام بخاری کا اس پر عقیدہ ہی نہیں ہے کہ امام کے پیچھے سورہ اب فاتحہ آپ پڑھنی ہے. ادب المفرد اٹھائیے امام بخاری کی. جب ادب آپ المفرد مانیں گے اٹھائیے نہیں امام تو پھر بخاری کیا کی. ہوگا؟ سنیے آپ نے کہا کہ اس پہ میں نے شرح پڑھی ہے. جی اس کی شرح میں امام حجر، امام جلال الدین سیوطی اور امام زیوی جی فرماتے ہیں کہ یہ امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں.
और जो तन्हा नमाज पढ़ेगा उसके लिए है, मुक्तदियों के लिए भी सिर्फ सूरह फातिहा इमाम तक के लिए है, मुक्तदियों के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, आप ही कंप्लीट कीजिए। आप आगे सुनिए, मैं भी आपको दलील दे दूंगा। आप आगे सुनिए। आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, आपकी सूरह फातिहा गलत हो गई, इमाम रुकू में गया, आप भी रुकू में गए, रुकू में याद आया यार पूरी सूरह फातिहा गलत हो गई, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, इमाम जब सलाम फेरेगा आप क्या करेंगे? क्या करेंगे क्या? देखिए, अगर जो किरात में गलती अरे होती फिर है वही तो बात, आप कोई फरिश्ते हैं जो गलती नहीं होगी? क्यों नहीं आपको गलती होगी? नहीं भाई, नहीं मैं नहीं क्या कह गलती रहा हूँ? होगी ना। मेरी बात सुनिए। मैं क्या पूछ किरात रहा में हूँ, गलती होती मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं जी, वही सवाल देखिए। आपसे पूछ रहा हूँ जो इमाम शाफई ने अपने मुक्तदियों से पूछा है। जी इमाम शाफई के बाद ये जब मसला आया कि इमाम के पीछे, अरे अहमद रजा अपनी लीड हटाओ यार, लीड मैंने हटाओ। लीड नहीं लगा तो रखी ये है, गूंज लीड कैसे नहीं रही लगा आवाज? रखी है। आप काट के फिर से लगाइए कॉल। हाँ, तो इमाम शाफई ने अपने मुक्तदियों से फरमाया कि तुम इस हदीस को, बुखारी की जो ये हदीस है कि जिसकी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, इसको कैसे लोगे? क्योंकि इमाम शाफई के पास एक मसला आया कि कुछ लोग इसको ये ले रहे हैं कि इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, क्योंकि बुखारी में मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो इमाम शाफई ने कहा कि तुम इस हदीस को कैसे ले रहे हो? कहा कि ऐसे ले रहे हैं, हम तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं। इमाम शाफई ने कहा, ये मसला पूछा कि ये बताओ कि तुम इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, अब तुम रुकू में गए, तुम्हारी सूरह फातिहा गलत हो गई, तो अब इमाम जो सलाम फेरेगा तो तुम क्या करोगे? अब वो लोग खामोश हो गए कि हजरत आप ही बताइए। का इसीलिए हदीस को समझने के लिए हदीस वालों के पास आओ। इमाम शाफई ने फरमाया कि मुक्तदियों के लिए सूरह फातिहा पढ़नी नहीं है। सुनिए, आप मान लीजिए जो इमाम शाफई के पीछे गलती हो रही है, मेरी अगर इमाम की गलती होगी तो किसी की नमाज नहीं होगी, वो सजदा सहव करेगा, वही वो सजदा सहव करेगा। सुनिए मेरी बात, ए भाई सुनिए ना, अगर उसकी सूरह फातिहा गलत होगी तो वो सजदा सहव करेगा या दोबारा से नमाज पढ़ेगा? दोबारा से नमाज पढ़ेगा तो सबको पढ़नी पड़ेगी ना। आपने तो सूरह फातिहा सही पढ़ी आगे, तो आपको क्यों पढ़नी पड़ी दोबारा? भाई देखिए, जब मैं जमात में शामिल हूँ तो जब अरे भाई सुनिए, तो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी हदीस को यही होता है, हदीस को खुद से समझने वालों के दिमाग में यही कचरा भसता है। सुनिए भाई, हदीस को देखिए खुद से समझने वालों के दिल में सफाई से का नमक आप सुनिए, नहीं समझ में आता है। मैं पढ़ूंगा ना तो जो समझाएंगे मुझे वही समझ में आएगा। मसला ये हो गया ना, मतलब ये हो गया कि आप मौखिक बनेंगे खुद। कहना क्या चाहते हैं, क्या मतलब क्या चाहते हैं, एक मिनट मुझे पता चलेगा। तो मतलब पता ये लगा, पूछ रहा हूँ मैं, मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब। तो एक काम करिए ना, तो एक काम करिए, अरे एक काम करिए ना, ये जितने अहले हदीस के मदरसे सब बंद करा दीजिए, कहिए भाई खुद से पढ़िए, खुद से सीखिए। काहे के लिए चला रहे हैं इसको? काहे के लिए इमाम के पीछे भाग रहे हैं आप? भाई इमाम के पीछे काहे के लिए मदरसा में पढ़ाई करवा रहे हैं? मदरसा बंद करा दीजिए कि भाई खुद से समझो, खुद से सीखो ना। तो मैं अहले हदीस को मानता हूँ, सुन्नी को मानता हूँ, तो इसीलिए तो नहीं मानता, इसीलिए तो कहा गया है ना, मैं तुम्हारे कहने से नहीं होता, मेरा नाम रखा है, तुम्हारे कहने से नहीं होता, तुम्हारे कहने से नहीं होता। 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, वो सब मुसलमान ही होंगे, मुझे पता है, तो सब मुसलमान ही होंगे, वो अपने आप को मुसलमान ही कहेंगे। आप कैसे दावा कर रहे हैं? इसका मतलब ये जितने मदरसे चल रहे हैं और इमाम जिसको जिसको पढ़ा रहे हैं वो सब फजूल है। आप सही है, अरे भाई आप खुद से समझेंगे और इमाम से नहीं पढ़ेंगे। इमाम तो उल्टा सीधा पढ़ा रहा है ना। नहीं, सीखने के लिए तो मुझे मदरसे में ही जाना पड़ेगा। तो अभी आप मदरसे पे आ गए, अभी आप मदरसे पे आ गए, अभी कह रहे थे कि इमाम मुझे बताएगा तो मेरे को समझ में कम आएगा, खुद से पढ़ूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। एक चीज पर टिक के रहिए ना भाई। आप दोनों से क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, मैं क्यों पढ़ूं दोनों से? मेरे को जब अल्लाह ने कहा है कि इल्म वालों के पास जाओ। सुनिए, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो पंडित, मेरी बात सुनो। मुसन्नफ इब्ने रज़्ज़ाक, अभी इधर सुनिए, अरे अभी इधर सुनिए ना भाई। मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक, हजरत मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा तर्क। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तर्क, शाफई फरमाते हैं तर्क, मालिकी फरमाते हैं तर्क, हम्बली फरमाते हैं तर्क।
امام زیبی فرماتے ہیں ترک، امام حجر فرماتے ہیں ترک، امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک، امام الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترک. اب میں بھی بتا تو دوں، میں مجھے سنیے، امام پہلے مسلم سنیے سنیے. فرماتے ہیں پڑھو، کون؟ امام بخاری پڑھتے حوالہ بتاتے ہیں پیش کرو، پڑھو، حوالہ پیش کرو، حوالہ کیا پیش نام ہے؟ کرو، حوالہ پیش انشاءاللہ کرو. میں حوالہ پہ امام بخاری کا خود کا، پیش کر دوں گا. امام بخاری کا خود کا عمل. میں نکال دوں گا. سنو ابو سنو داؤد کا میں سنو 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 ابن ماجہ سنو 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 سب میں سنو پیش کر دوں گا. سنو بھائی سنو. ہاں وہ حدیث لائے ہیں، جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام بخاری سجدے میں اٹھنے کے بعد بھی رفع دین کی حدیث لائے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا کہ امام بخاری سجدے سے اٹھ کے بھی رفع دین کرتے تھے. امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر اپنی نماز کا طریقہ واضح کیا ہے، اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے منع کیا ہے، کیونکہ وہ حضرت امام شافعی کے مقلد ہیں. امام بخاری معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ امام بخاری کس کے مقلد ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. ٹھیک ہے، تو امام شافعی کے مقلد ہیں. امام بخاری صرف حدیث لائے، حدیث کی شرح انہوں نے نہیں کی. حدیث کی شرح کس نے کی؟ امام حجر نے کی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، امام زیبی نے کی، امام بیضاوی نے کی، ٹھیک ہے نا، امام نعمان نے کی. تو حدیث کی شرح انہوں نے کی ہے. تو ہم ان کی بات کو مانیں گے یا آج کے جو تمہارے گھوم رہے ہیں تنگ پوجیے مولانا ان کی بات کو مانیں گے؟ تو بھائی وہی چیز آپ کے اوپر بھی تو لاگو ہو سکتا ہے. آپ کیسے لاگو ہوگا؟ میں تو آپ کو حوالے سے بتا رہا ہوں، میں نے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا. میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے دیے، امام بخاری کا خود کا عمل بتایا، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل. آپ مجھے ایک حوالہ دے دو. بات سنو، بات سنو، بات سنو، بات سنو، بات سنو، بات سنو. آپ مجھے ایک حوالہ دے دو کہ امام بخاری نے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا یا انہوں نے پڑھا؟ بس ایک سیکنڈ، آپ چالو میں دے دیتا ہوں. ارے وہ تو آپ دیں گے کہ امام بخاری حدیث لائے، عمل تھوڑی دیا ان کا عمل دو نا. جب وہ حدیث لے کر آئے تو عمل نہیں کیے ارے ہیں. تو حدیث تو امام بخاری کھڑے ہونے کی بھی استنجا کرنے کی لائے. ایک بخاری میں ایک بیٹھ کے استنجا کرنے کی حدیث نہیں ہے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کمر میں سنو بات سنو، بات سنو، نہیں نہیں تب انہوں نہیں، نے کھڑے ہو کے سجدہ نہیں ارے کیا بات تھا. سنو، بات سنو. امام بخاری جی پوری بخاری کے اندر جی ایک بھی حدیث بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے نہیں لائے، سارے کھڑے ہونے کے تعلق سے لائے. تو کیا امام بخاری کھڑے ہو کے استنجا کرتے تھے یا آپ کو ان کا عمل دکھانا پڑے گا؟ امام بخاری صرف حدیثیں لے کر کے آئے، عمل ان کا اس میں ثابت نہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام بخاری نے حدیث میں صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے استنجا کیا، بس دیٹس آل. تو کیا آپ بھی کھڑے ہو کے استنجا کریں گے کل سے کہ امام بخاری نے کیا، امام بخاری حدیث لائے؟ میں آپ کو حوالہ دے دوں. پتہ یہ لگا کہ امام بخاری صرف حدیثیں اکٹھا کر کے گئے ہیں. حدیث ہاں، مجھے معلوم ہے، یہ اس کو کھڑے ہو کے سمجھایا. استنجا کرنے والے حدیث بھی ہے، بخاری میں مگر نہیں ہے، دونوں حدیثیں ہیں بخاری میں نہیں ہے، یہ حدیث پوری بخاری بھائی میں یہ نہیں ہے، چیز پوری بخاری میں مجھے نہیں ہے. دھیان سنو سنو، نہیں ہے میرے بھائی، کون سی حدیث میں ہے. آپ ایک کام کرو نا، آپ ایک کام کرو، آپ ایک کام کرو. آپ جی نے بخاری کا عمل بنایا کہ امام بخاری جی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے تعلق سے حدیث لائے، عمل نہیں ہے اس میں. جی تو وہی اصل میں بتا رہا ہوں کہ امام بخاری کھڑے ہو کے استنجا کرنے کے تعلق سے حدیث لائے، بیٹھ کے استنجا کرنے لیکن سے ایک حدیث نہیں ہے. سنیے نا بھائی، سنیے نا، جو سنیے کام نا، سنیے آپ کریں سنیے گے وہی چیز تو لکھیں گے. سنیے نا بھائی، سنیے نا. تو وہی میرا کہنا بتائیے. ہے کہ حضور نے جو کام کیا اور جس کو ترک کیا، جو کام کیا، جو ترک کیا، اگر وہ ہمیں کسی اور جگہ سے ملتی ہے، جیسے بخاری میں کھڑے ہو کے استنجا ملتا ہے لیکن دوسری حدیث میں بیٹھ کے ملتا ہے، اور تمام محدثین کا اجماع ہے بیٹھنے پہ. اگر کوئی پریشانی بیماری ہے تو کھڑے ہونے پہ، تو اس کی شرح محدثین ہم کو سمجھائیں گے. اور اس حدیث کی شرح بھی ہمیں محدثین نے سمجھائی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. تو دونوں چیز دیکھو نا میرے بھائی، سکے کے دونوں پہلو کو دیکھو. آپ لوگ اسی لیے تو گمراہ ہوتے ہو. مجھے یہ بتائیے، امام بخاری نے، میں 1,00,000 کا نہیں، کئی جتنے آپ بولیں گے اتنے کا میں چیلنج کرتا ہوں، بخاری میں، صحیح بخاری میں ایک بیٹھ کے استنجا کرنے کے تعلق سے حدیث ہے ہی نہیں، ایک نہیں. بھی. یہ چیز تو میں پڑھا نہیں، آپ نے یہ نہیں چیز پڑھی تو میں تو پڑھا ضرور نہیں ہوں، مگر اس کو میں پڑھ لوں گا، میں پڑھ سنیے، لوں گا انشاءاللہ. سنیے سنیے سنیے. میں پہلے سنیے میری بات، آپ نے میں امریکہ پہلے دیکھا پوری ہے؟ حدیث پڑھتا تھا، مجھے سنیے نا بہت بھائی، دھیان. ارے ہے ہی نہیں تو کہاں سے پڑھو گے یار، لائی نہیں وہ. یہ بتاؤ، میری بات سنیے، یہ میں بتاؤ، کہنا کیا چاہتا میں ہوں. کہنا یہ جی چاہ رہا ہوں، جو اصول آپ نے بنایا کہ جی امام بخاری حدیث لائے تو ان کا عمل آپ نے ٹھوک دیا، جبکہ ان کا عمل نہیں ہے. جی امام بخاری حدیث لائے، میں حدیث بھیج رہا ہوں آپ کو، میں بھی آپ کو حدیث بھیج رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کے استنجا لائے، بیٹھنے کا ہے ہی نہیں. تو امام بخاری کا عمل کا آپ کھڑے ہو کے ثابت کریں گے؟
अरे भाई दूसरी हदीसों में हमको तो दूसरी हदीसों में आओ ना, तो फिर तो तुम क्यों, तो फिर क्यों हुज्जत कर रहे हो? दूसरी हदीसों में आओ ना, दूसरी हदीस में तो मना फरमा रहे हैं सूरह फातिहा नहीं पढ़नी इमाम के पीछे। तो ठीक है, वो अभी हदीस आप दे दीजिए, ये भी अरे तो वही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम कह रहे हो नहीं अमल है उनका, तो अमल आपको दिखाना है ना। इमाम बुखारी ने कहाँ लिखा कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ो? कहीं लिखा है? पढ़ा आपने जो कहीं? आप बता रहे हैं, नहीं चलो जो चीज आप बता रहे हैं ये चीज भी मैं पढ़ चुका हूँ कि इमाम के पीछे खामोश रहना सिर्फ, ये भी पढ़ चुका हूँ, वो भी पढ़ चुका हूँ, मैं दोनों पढ़ चुका हूँ। अब मुझे ध्यान आया। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इमाम बुखारी खड़े होकर इस्तिंजा करने की हदीस लाए, लेकिन उसकी शरह में इमाम हजर ने फरमाया कि इस हदीस को ऐसे लिया जाएगा जब किसी की तबीयत खराब हो या जो बीमार हो, क्योंकि हदीस में हाँ, तो इमाम हजर ने ये समझाया, हमने मान लिया ना। तो वही इमाम हजर ये समझा रहे हैं कि इस हदीस को ऐसे लिया जाएगा कि मुक्तदी अकेले हो या फिर वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो उसको पीछे नहीं पढ़नी है, ये इमाम के लिए और मुक्तदी के लिए है। तो हम दोनों को समझेंगे, एक को समझेंगे और एक को छोड़ देंगे। वाह क्या उसूल बनाया आपने। सुनिए भाई, पहले हम दोनों को चेक करेंगे सही कौन। आप कौन होते चेक करने वाले भाई? इमाम हजर की बात को माना जाएगा ना। मैं नहीं चेक करूंगा, आप नहीं, मान लीजिए मुझे जानकारी भाई सुनो किसी से जानकारी लूंगा। अच्छा सुनो, इमाम हजर ने जो बता दिया वो डेट्स ऑल, हमें किसी से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब इमाम हजर ने बता दिया कि वो चीज ऐसे है तो हमें वैसे ही लेना। जैसे भी आपने कहा ना, नहीं वो जब बीमार होगा तो इमाम हजर ने बता दिया जो बीमार होगा उसके लिए, तो वही इमाम हजर फरमा रहे हैं। अब तो आप किसी के पास जाओगे नहीं, आपको पता लग गया। तो वही इमाम हजर फरमा रहे हैं कि ये हदीस सिर्फ इमाम और मुक्तदी के लिए है। ठीक है, तो यही चूरन आप लोगों को चटाया जाता है जब आप लोग हमारे सामने आते हैं। चाटने वाला नहीं, चाट तो रहे आप, सुन लीजिए, आपने चूरन पे आपने पूरा बुयाम खाली कर दिया चाट के। जितने सुनिए जितनी भी हदीसें आप बताए हैं, जितने भी हदीसें आपने मुझे बताया है, मैं पहले सबको चेक करूंगा। आप चेक करने वाले कौन होते हैं? सही कितनी हदीसें हैं सुनिए मैं चेक करने वाला कौन हूँ? हाँ आप जानते हैं? अरे भाई मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी ना आप नहीं चेक कर सकते हदीस और कुरान को, ये चेक करेंगे मुहद्दिस की जमात। जो उन्होंने बता दिया वो फाइनल है, इस पे फिर चेक बनता ही नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, साबित किससे हो रहा है, साबित किससे हो रहा है, मैं बताता हूँ। साहबा से साबित हो रहा है, किससे साबित हो रहा है, किससे साबित नहीं हो रहा है। सुनो लायक है नहीं है। सुनो, अगर आप यही चेक करते हो तो फिर जोहर में 12 रिकात, असर में 8 रिकात, मगरिब में 7 रिकात, इशा में 17 रिकात। जानते हैं मत पढ़ा करो। बोले हैं जोहर में 10 रकात। सुनिए जोहर के पहले नफिल छोड़ दीजिए। सुनिए, नफिल नहीं पढ़ते आप भाई मेरे, मैं सुन्नत की बात कर रहा हूँ। चलो सुन्नत, चलो 10 रिकात पढ़ते हैं ना, नफिल 10 रिकात पढ़ते हैं ना आप दिन भर आप नफली नमाज पढ़िए। अरे सुनिए, 10 रिकात पढ़ते हैं ना। हाँ चलिए। मगरिब में कितनी पढ़ते हैं? मगरिब में 4 ये है सुन्नत है, और सॉरी 2 रकात सुन्नत है, 3 रकात फर्ज है, 7 हो गई। बस उसके बाद और ईशा में ईशा में 4 पहले सुन्नत है, 4 बाद में है। बाकी वितर पढ़िए, नफली पढ़िए, जितना मन उतना पढ़िए। अच्छा तो ये आपको किसने बताया ऐसे नमाज पढ़ने के लिए? किसने बताया? क्या मैं खुद पढ़ के देखा हूँ। कौन सी हदीस में पढ़ा? जरा हदीस का नाम बताइए तो। मुस्लिम शरीफ में पढ़ा हूँ। बताइए, मुस्लिम शरीफ में निकाल के दिखाइए कि मगरिब में 7 रिकात है। सुनिए नहीं दे सकता हूँ। सुनिए तो आपने तो पढ़ा, तो तत्काल कैसे नहीं दे सकते? फिर पढ़ा नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप भाई मेरे। अरे मेरे भाई, अभी तो आप मुझसे हदीस नंबर मांग रहे थे, फौरन हदीस नंबर बताओ। अब आप किसी से पूछे होंगे, किसी ने बताया होगा तो हदीस नंबर तो दिया होगा, आपने समझ के रखा होगा। मैं खुद पढ़ा हूँ। हाँ तो कौन सी जिल्द में पढ़ा, कौन सी हदीस है बताओ जरा हमको, कि हमें नहीं मिली तुमको मिल गई। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, जोहर में 10 रिकात, फजर में 4 रिकात, मगरिब में 7 रिकात। हाँ ऐसे लोग हैं देखिए सामने, जो गुमराह होने का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे, जिनको गुमराह होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है बस, और वो चिंगारी का नाम है वहाबी। ऐसे लोग हैं देखिए, जो उसूल बना रहे हैं, और जब मैं वही उसूल बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो कैसे भाग रहे हैं देखिए।
کیا حالت ہے یار, دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے. استغفر اللہ یار, دین کا مذاق بنا دیا, دین کا تماشا کھیل بنا کے بیٹھے ہیں دین کو. ایک سامان خریدنے جاتے ہیں تو اس کی تحقیق کرتے ہیں, لیکن دین کا مذاق ایسے لوگوں نے بنا دیا. ارے احمد رضا, جی حضرت. یہ سیکھیں گے تمہیں لگتا ہے؟ یہ تو ہم مجھے ہی سکھا رہے ہیں. اب آپ ہی سمجھا سکتے ہیں حضرت. ارے تو میں تو اتنا سمجھانے کا کوشش کر رہا ہوں کہ جو اصول آپ نے بنایا, امام بخاری حدیث لائے, وہی اصول میں بتا رہا ہوں. امام بخاری استنجا کے تعلق سے بھی حدیث لائے, کھڑے ہو کے بیٹھ کے لائے, نہیں تو کیا آپ کھڑے ہو کے استنجا کریں گے؟ تو نہیں دوسری جگہ دیکھیے, تو ہم بھی تو دوسری جگہ دکھا رہے, تو تم دیکھ نہیں رہے ہو. اللہ رحم کرے یار ایسے لوگوں پہ یار, کیا بولے یار. اتنا وقت برباد ہوتا ہے ہم لوگوں کا ان لوگوں کو سمجھانے میں, لیکن عقل پہ کہتے ہیں نا, عقل کے ٹوبر کہاں گئے یار؟ دیکھو ہے آگے, ہے لائن پہ ہے. کیا کروں یار, اور ٹائم برباد کروں ان کے چکر میں؟ اپنا ٹائم بھی قیمتی ہے بھائی. سمجھنے والی ذات نہیں لگتی مجھ کو یہ, سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی حضرت. سمجھنے والی ذات نہیں ہے یہ سمجھانے والی ذات ہے. 4 اکشر پڑھ کے دین اسلام سکھانے والے. تھوڑا ٹائم لگے گا بھائی, ڈھونڈ رہا ہوں, مل نہیں رہا ہے. میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ کو, سنیے. آپ جتنی نماز پڑھتے ہیں, فجر, ظہر, مغرب, عشاء, جتنی رکعتیں آپ نے بتائی, وہ ساری رکعتیں حدیث سے آپ بھائی کو دے دیجئے گا. اس میں سنت اور واجب شامل ہونا چاہیے, تب میں سمجھ لوں گا کہ بھائی آپ صحیح میں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں سمجھ پائے. کسی بھی حدیث سے میں دے سکتا ہوں. کسی بھی حدیث سے نہیں, نہ عالموں سے نہیں, عالموں سے نہیں, عالموں سے نہیں, عالموں سے نہیں, عالم سے نہیں, عالموں سے نہیں, میں خود دوں گا. کسی محدث سے نہیں. سنیے, کسی محدث کا عمل نہیں, کسی محدث کا عمل نہیں, کسی محدث کا عمل نہیں, صرف حدیث, سیاہ ستہ حدیث. کسی عالم کا عمل نہیں, سیاہ ستہ, مسلم, بخاری, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد. اس کے علاوہ کہیں بھی جاؤ گے پکڑ کر لوں گا تمہاری. ٹھیک ہے نا؟ چلو کتنے دن کا وقت چاہیے تمہیں؟ دن کا نہیں, مجھے آپ صبح تک کا ٹائم دیجیے. ہاں, تو آپ کو کیا کرنا ہے, رکعت کے ساتھ واجبات اور سنت کو ثابت کرنا. اثر تک, جوہری اثر تک. نماز کے ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا, سنت اور واجب اور جتنی رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں نا, جو بتائی ہیں, وہ ساری ثابت کرنی ہے ہر نماز کی. ایک بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. ایک چیز آپ یہ بھی جان لیجیے, ایک بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. نماز میں اتنی مشکلات ہیں نہیں جتنا آپ لوگ بتا رہے ہیں. ہم نے تو کہا ہی نہیں مشکلات ہیں, ہم تو امام کے پیچھے چلتے ہیں, آپ نہیں چلتے. ہاں وہی, آپ نہیں چلتے, میں آپ تو خود والے ہیں. چلتا ہوں جو نبی کے پیچھے چلتا ہے. ہاں, تو اسی امام کے پیچھے ہم چل رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کیا نبی سے باہر ہے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. وہ امام اپنے نبی کے پیچھے نہیں چلے. امام شافعی نبی کے پیچھے نہیں چلے, امام محمد نبی کے پیچھے نہیں چلے. تو ان کی بات تو ہم مان نہیں رہے ہیں. انہوں نے تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا ہے. انہوں نے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کو منع کیا ہے امام کے پیچھے. آپ پڑھ رہے ہیں. کون سی کتاب میں منع کیا ہے؟ ہاں جی منع کیا, سوری منع کیا ہے. پھر کیوں چل رہے ہیں آپ؟ اب غور کرتا ہوں, میں غور کرتا ہوں. غور کرتے ہیں, 26 سال سے غور کر رہے ہیں. حدیث تو دونوں ہے. چلیے دیکھیے, آپ امام بخاری کا مذاق اڑا رہے ہیں. سنیے, امام بخاری کا مذاق اڑا رہے ہیں. امام بخاری کو تماشا آپ لوگوں نے بنایا, ہم نے تھوڑی. آپ لوگ تماشا بنا کے بیٹھے امام بخاری کو. اس دور میں, اس دور آپ ہنس رہے ہیں. وہ تو حدیثیں لائے ہیں, میں کہاں ہنس رہا ہوں. وہ تو حدیثیں لائے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی صحت مند آدمی, میری بات سنیے نا, میری بات سنیے. کوئی صحت مند آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو کے پیشاب کرے گا, اور وہ آپ کو امام بخاری کی حدیث دکھائے گا. دیکھو امام بخاری لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا. اس میں حدیث میں نہیں لکھا ہے وجہ, حدیث میں وجہ نہیں لکھا ہے, حدیث میں وجہ نہیں لکھا ہے. حدیث میں وجہ, بھائی بھائی, حدیث میں وجہ نہیں لکھا ہے. وجہ لکھی ہے شرع میں, وجہ لکھی ہے شرع میں.
तो एक जी। शरा को तुम मानते हो, दूसरे अब कोई हदीस आपको दिखाए, देखो इमाम बुखारी खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, खड़े होकर लाए हैं हदीस, तो आप उसके ऊपर हंसेंगे तो क्या इमाम बुखारी पर हंस रहे हैं आप? नहीं अस्तगफिरुल्लाह। फिर कैसे आपने मेरे लिए इस्तदलाल कर लिया कि मैं इमाम बुखारी पर, मैं इसलिए हंस रहा भाई, हूँ मैं जब कि मैं हदीस दिया तो इमाम आप बुखारी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे नाअहल लोग आएंगे जो मेरी हदीसों को हाँ, अपने तरीके से समझेंगे और हुज्जत करेंगे, जो समझते हैं उनके हम्म। साथ, समझे? तो लेकिन लेकिन आप मेरे भाई सुनिए, आप पहले ये चीज पहले करवाइए, आप ठीक अगर है। सीखने के लिए आप आते किसी हैं ना, मुसलमान के ऊपर सुनिए तोहमत नहीं लगवा सकते हैं मुसलमान मौलवी साबित साहब। करिए, पहले देवबंदी को मुसलमान साबित करिए, अहले हदीस को किसी को मुसलमान साबित साबित करने करिए। के लिए अभी तो मैंने आपके आपको सामने साबित इतने करने की सारे जरूरत नमूने नहीं पेश है। करे हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला ने तो सबसे हमें बेहतर बता जानने दिया, वाले हैं। अल्लाह ने हमें बता दिया है अल्लाह ताला नबी, सबसे ए बेहतर जानने हबीब, वाले हैं। ए हबीब आप जो तेरा आप नहीं किसी वो मेरा नहीं। दिल की बात नहीं जान सकते हैं। ये चीज मैं भी बता दूं, गुस्ताखी अल्लाह छपी, ताला ने गुस्ताखी ये भी जज गुस्ताखी। किया दिया है ए कि भाई, हमने ए दीन को भाई, समझने के लिए आसान कर दिया ए है भाई, ना भाई। बस हाँ सुनिए, भाई, वही मैं भी कर रहा हूँ। वो अल्लाह ताला ये भी कहे हैं दीन को कि मैंने समझने के दीन को लिए, समझने के लिए वो आसान कर आपके दिया लिए है। नहीं है, आपके लिए नहीं, आलिमों के लिए है वो आयत, नहीं, वो सिर्फ आलिमों के आलिमों लिए के लिए आयत। है ना। हाँ, सिर्फ हाँ, आलिम के लिए, अब बाकी सब बेकार है। और बाकी आलिम से सब आप पहले जैसे कौन थे? जाहिलों के लिए नहीं, हाँ भाई, जाहिल तो आप आप हो। जैसे जाहिलों के लिए नहीं है भाई वो। जाहिल तो आप हो, जाहिलों की तरह अरे बात कर रहे हो। ये तो देखो, आवाम जब अरे रिकॉर्डिंग ये ये जाएगी यूट्यूब पर अब सुन लेगी। तू तड़ाक तो आप कर में रहे बात हैं, कर रहे हो। पहली बात तो ये आपको आप कहीं हैं, इतना समझाया मैंने कि देवबंदी कैसे हाँ, के पीछे क्यों नमाज नहीं होती, मैं समझ रहा शिया हूँ आपकी कहाँ बातों समझ को। रहे हैं आप तो वही कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे मुझे बहनोई साहब है, हम मौका तो उसको बहनोई दीजिए। साहब ही मानेंगे। आप नहीं समझने वाले हैं, आप पता क्या हुज्जत करने वाले, अगर आप सीखने वाले होते ना मैं सिखाता, लेकिन आप सीखने वाले नहीं, सिखाने वालों में से हैं 4 क्लास पढ़ के, तो आप लोगों से क्या बात की जाए यार, इतना वक्त बर्बाद हुआ मेरा। जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी, आवाम सुनेगी, फैसला करेगी। काट दो अहमद रजा, ठीक है, कोई बात नहीं। काट दो हेलो हेलो अहमद रजा, हेलो अहमद रजा। काट दिया। हाँ चलिए ठीक है, तो इसका डाल देंगे यूट्यूब पर, ओनली अजहरी नेटवर्क पर डालेंगे इसको, आवाम ठीक देखे तो सही कि ऐसे ऐसे जाहिल अहल पड़े हुए। ठीक है, चलिए, और लिंक ठीक है इसको भेज इंशाल्लाह। दीजिएगा। चलिए ठीक है, रखिए।